ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಹೌದು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಟಿಪ್ಪು ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಖುದಾದಾದ್ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖಂಡರಾದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಂದನ್ ಸಾಹಬ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಬಿಝಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜಮೀರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ತೀವ್ರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये प्रोटेस्ट का मतलब, इसका रीजन यही है, हमारा आपके चाहते जनाब पीजेड जमीर अहमद खान साहब को कांग्रेस से नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारी अपील है हाई कमांड से, डीके ऋषि कुमार साहब से, कि हमारे पीजेड जमीर अहमद खान साहब को डिप्टी सीएम दिया जाए। क्या लग रहा है करने से क्या होने वाला है? हाँ, इंशाअल्लाह ये हाई कमांड तक जाना करके ये पूरे अंगा हमारा एक मेहनत और एक लगन है। साजिशें रची जा रही है जी, जो साजिशें रची जा रही है, हाँ, और दावनगिरी का कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर और दावनगिरी के बातों को लेकर, इस पर आपका क्या? वो सब फेक है, क्योंकि वो जमीर अहमद आपको एक आइकॉन लीडर है, उनको चाहने वाले बहुत सारे हैं, अब उनको देख के जलने वाले बहुत से हैं, अब वो करने वाले मीर सादिक हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್, ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ. ओके सर, क्या कहना चाहिए? जब पड़ा वक्त चमन को तो लहू हमने दिया, आज कहते हो गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी बराबर के शरीक है तामीर वतन में, अगर दरो दीवार तुम हो तो बुनियाद है बीजेड जमीर अहमद खान। बीजेड जमीर अहमद खान गरीबों के हमदर्द है, यतीमों के हमदर्द है, मुसलमानों की आन बान शान है, माइनॉरिटी की जान है, और कर्नाटका की शान एक ही लीडर है, वो है बीजेड जमीर अहमद खान। आज कांग्रेस पार्टी से अपील है, दरखास्त है, जो कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड है उनसे दरखास्त है, हमारे हरदिल अजीज इज्जत माफ आली जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब को उनका पोस्ट वापस दें, जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द होता उतना जल्दी अपना पोस्ट वापस उनको दे। अगर वैसा ना हुआ तो जो कौम 2023 को कांग्रेस को ला सकती है, 2028 में घर वापसी भी करा सकती है इंशाअल्लाह। क्योंकि तो जो बीजेड जमीर अहमद खान साहब है वो मुसलमानों की लीडर नहीं है, तमाम हिंदू मुस्लिम आप सब देख, आपके मीडिया के जरिए सारा कर्नाटका देख रहा है, फादर साहब भी है, पंडित साहब भी है, मौलवी भी है, सारे हिंदू मुस्लिम सब मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? ऐसा चहीता लीडर पूरे कर्नाटक के क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। ऐसे लीडर के लिए कांग्रेस से अपील है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुरजेवाला जी, वेणुगोपाला जी, खड़गे जी और सिद्धरामैया जी, अब जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है डीके ऋषि कुमार जी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द जमीर भाई को अपनी कैबिनेट में शामिल करे और जल्द से जल्द डिप्टी सीएम या मिनिस्टर जल्द से जल्द बनाए। ऐसा ना हुआ तो 2028 में कांग्रेस को टाटा बाय बाय इंशाल्लाह जरूर बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। अगर मुसलमानों की दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती तो कांग्रेस जल्द से जल्द ये फैसला ले, अगर ठेस पहुंचाना चाहती है तो 2028 को इसका नतीजा कांग्रेस खुद भुगतेगी, इंशाल्लाह जरूर भुगतेगी। और जो वो मीर सादिका बल्ला के ही हमारा आका कुछ छोड़े नहीं,
टीपू सुल्तान को छोड़े नहीं, ऐसे बल्ला के मीर सादी खान क्या क्या कुछ बोल रही, बोलने दो। अल्लाह की जात पर यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है। हमारे कायद जो बीजेड जमीर अहमद खान साहब है जल्द से जल्द कैबिनेट में शामिल होंगे और मीर सादिकों को मुंह पे तमाचा पड़े जैसा इंशाल्लाह जरूर होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। जिंदाबाद 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 जमीर अहमद खान, जमीर अहमद खान। ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿಎಂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರಿಗೆ DCM ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇಕಂತ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬರೇ ಮುಸ್ಲಿಂಗೆ ನೋಡೋರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿರಿಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಸೀದಿಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಡಗ್ಬೇಕು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ಅವರು ಏನು ಅವರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಏನೋ ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಜನಗಳು ಇಂದ, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದು ದೇವರದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಇದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹೌದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೋವು ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಅವರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಯಾರ್ದು? DK ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದೆ, ಬರೇ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬಡವ್ರಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಸಿಗ್ಲಿ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ಯಾಯ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಡೀ ದಲಿತರನ್ನ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತನ, ಹಿಂದುಳಿದವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ದು ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ಈ ಓಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಿದ್ರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ವಾ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕನ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ? ನೋಡಿ, ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರು ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮನೆ ಮಗ ಅಂತಾರೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರೋ 2028 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. GB ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ GB ಇರ್ಲಿ, GB ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 95% ನಾವು ವೋಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಲಕ್ಷ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಮ್ ಜಮೀರಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಇರ್ಲಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಜಮೀರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ DCM ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ 2023 ಯಾವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ 23ಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕೈವಾಡ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೈವಾಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾಕ್ರೆ
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಬರೀ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಹಿಂದ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ, ದಲಿತವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ, OBCಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಂಗಾಯತರಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ವ? ಯಾಕೆ AICC ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರಲ್ವ? ಇಳಿಗೇಡಿಗಳು ಅವರು, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿರೋದು ಕೆಲಸ. ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತ ನಾಯಕನ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಉಗ್ರಾರ್ಥ ಹೋರಾಟ ನಡೀತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಒಂದು 28 ಅಲ್ಲ, ಬರೋ ಮುಂದೆ GB ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ 28 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇನ್ನ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ GB ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ದುಡ್ದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಡಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಥಾನ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ AICC ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ KC ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ AICC ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ AICC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಉಗ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. 1992 ಇಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿದೀವಿ 23ರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಮೀರ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಮೀರ್ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ಸಮಾಜ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜ, ಅಹಿಂದ, ದಲಿತ, OBC ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. 15 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ, ಬೇಕು